प्रिय देशवासीगण नमस्कार। आमे समस्ते गत दिन रे देशर शक्ति एवं संयम उभय देखिछु। मु प्रथमे शक्तिशाली भारतीय पराक्रमी सेना को सशस्त्र बाहिनी को आमर गोइंदा संस्थागुड़ी को आमर वैज्ञानिक मानंकु मु प्रत्येक भारतीय तरफरु सलाम करुछि। आमर साहसी सैनिक माने ऑपरेशन सिंदूर रो उद्देश्य हासिल करिबा पई अपार साहस प्रदर्शन करिथिले। आजि तांको वीरत्व, तांको पराक्रम, तांको साहस को आम देशर प्रत्येक मां को, देशर प्रत्येक भौणी को एवं मु एही साहसिकता को देशर प्रत्येक झियो को उत्सर्ग करुछि। बंधुगण, एप्रिल 22 तारिख रे पहलगाम रे आतंकवादी माने जो बर्बरता देखाइथिले ताहा देश एवं विश्व को चकित कर देथिला। छुट्टी दिन पालन करुथिबा निर्दोष एवं निरीह नागरिक मानंकु सेमानक धर्म पचारि तांको परिवार सामनारे, सेमानक पिलामानक सामनारे निष्ठुर भावे हत्या करिबा आतंकर एक अति भयंकर चेहरा थिला। यह निष्ठुरता थिला। यह देशर सद्भावना को भांगिबा पई एक घृण्य प्रयास थिला। मो पई व्यक्तिगत भावरे यह बहुत कष्टदायक थिला। एही आतंकवादी आक्रमण परे समग्र देश, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक राजनैतिक दल गोटिए स्वररे आतंकवाद विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई ठिया हेले। आमे आतंकवादी को निपात करिबा पई भारतीय सेना को संपूर्ण स्वाधीनता देइथिलु एवं आज प्रत्येक आतंकवादी संगठन जाने जे आमर माँ भौणी कपाळरू सिंदूर लिभाई देवर परिणाम कौन हो पारे। बंधुगण, ऑपरेशन सिंदूर यह केवल एक नाम नुहे, यह देशर कोटी कोटी लोकंक भावनार प्रतिफलन। ऑपरेशन सिंदूर न्यायर एक अखंड प्रतिज्ञा। मई 6 तारिख विलंबित राति, मई 7 तारिख सकाळ समग्र विश्व एई प्रतिज्ञा को फलाफल रे परिणत हेबार देखिछि। भारतीय सेना पाकिस्तान रे थिबा आतंकवादी शिविर उपरे आक्रमण करिथिला। सठिकतार सहित सेमानक तालीम केन्द्र गुडी को आक्रमण करा जाइथिला। आतंकवादी माने स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिले जे भारत एते बड़ निष्पत्ति नहीं पारे। किंतु जेतेबेले देश एकत्रित हुए, राष्ट्र प्रथमर भावना रे परिपूर्ण हुए, राष्ट्र सर्वोपरि होइथाए, सेतेबेले एभली दृढ़ निष्पत्ति निया जाए, परिणाम हासिल करा जाए। जेतेबेले भारतीय क्षेपणास्त्र पाकिस्तान रे थिबा आतंकवादी शिविर उपरे आक्रमण करिथिला, भारतीय ड्रोन आक्रमण करिथिला, सेतेबेले केवल आतंकवादी संगठन गुड़िकर कोठा दोहली नथिला, बरं सेमानंकर मनोबल मध्य दोहली जाइथिला। बाहावलपुर एवं मुरीदके भली आतंकवादी आड्डास्थल एक प्रकारे विश्व आतंकवादर विश्वविद्यालय होई रहिछि। विश्वर जेकोसी स्थान रे घटिथिबा जेकोसी बड़ आतंकवादी आक्रमण हेउ कि 9/11 हेउ, लंडन ट्यूब बोमा विस्फोरण हेउ किंबा दशंधि धरी भारत रे घटिथिबा बड़ आतंकवादी आक्रमण, केउठी ना केउठी सेमानक लिंक एही आतंकवादी आड्डागुड़िक सहित जड़ित होइछि। आतंकवादी माने आमर भौणी मानक मथारू सिंदूर लिभाई देइथिले। सेथिपई भारत आतंकवादर एई मुख्यालय गुड़ी को ध्वंस करि देइथिला। भारतर एई आक्रमण रे 100 रु अधिक भयंकर आतंकवादी निहत होइछन्ति। एते संख्यक आतंकवादी नेता से गत 2.5 रु 3 दशंधि धरी पाकिस्तान रे मुक्त भावे विचरण करुथिले, जे माने भारत विरुद्ध रे षड़यंत्र करुथिले। भारत सेमानकु गोटिए झटकारे ध्वंस करिदेला। बंधुगण, भारतर एई कार्यानुष्ठान फलरे पाकिस्तान हताशारे परिपूर्ण हो जाइथिला, विचलित हो जाइथिला एवं एई विचलित अवस्थारे से आउ एक दुस्साहस कला।
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆମର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିଗଲା। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତର ଅସ୍ତ୍ର ଆଗରେ କିପରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଛାତିରେ ଆଘାତ କଲା। ଭାରତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍, ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକତାର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନାର ସେହି ଏୟାରବେସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା, ଯାହାର ସେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମଇ 10 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆମର ଡିଜିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଥିଲୁ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ କରିସାରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସାମରିକ ଦୁଃସାହସିକତା ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ବିଚାର କରିଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବେ କେବଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୋଷଣ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତର 3ଟି ଯାକ ସେନା, ଆମର ବାୟୁସେନା, ଆମ ସ୍ଥଳସେନା, ଆମର ନୌସେନା, ଆମର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ BSF, ଭାରତର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ନିରନ୍ତର ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଏବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ନୀତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମ ଲଢ଼େଇରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ନୂତନ ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି, ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ, ଏକ ନୂଆ ବାସ୍ତବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ, ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ, ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ଆମେ ସେଠାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭାରତ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ଆବରଣ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରହାର କରାଯିବ। ତୃତୀୟ, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ସରକାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର କୁତ୍ସିତ ଘୃଣ୍ୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜାରି ରଖିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆମେ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ
ଆମର ଭାରତ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାମାଣିକତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଦକ୍ଷତା। ଏହାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏକତା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦିନେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଏହାର ଆତଙ୍କୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭାରତର ମତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆତଙ୍କ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଏକ ଘୋଷିତ ନୀତି ରହିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ହେବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର POK ଉପରେ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ପଥ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମାନବ ଜାତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହା ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସାହସକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକତାକୁ ସଲାମ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।